विशालाक्षी कामरूपिण्ये नमः। ओम मालिन्ये नमः। ओम हंसिन्ये नमः। ओम मात्रे नमः। ओम मलयाचलवासिन्ये नमः। ओम सुमुखे नमः। ओम नलिन्ये नमः। ओम सुभ्रुवे नमः। ओम शोभनायै नमः। ओम सुरनायिकायै नमः। ओम कालकण्ठ्ये नमः। ओम कान्तिमत्ये नमः। ओम क्षोभिन्ये नमः। ओम सूक्ष्मरूपिण्ये नमः। ओम भद्रेश्वर्ये नमः। ओम वामदेव्ये नमः। ओम वयोवस्थाविवर्जितायै नमः। ओम सिद्धेश्वर्ये नमः। ओम सिद्धविद्यायै नमः। ओम सिद्धमात्रे नमः। ओम यशस्विन्ये नमः। ओम विशुद्धचक्रनिलयायै नमः। ओम आरक्तवर्णायै नमः। ओम त्रिलोचनायै नमः। ओम खड्वाङ्गादिप्रहरणायै नमः। ओम वदनैकसमन्वितायै नमः। ओम पायसान्नप्रियायै नमः। ओम त्वक्स्थायै नमः। ओम पशुलोकभयङ्कर्त्रे नमः। ओम अमृतादिमहाशक्तिसंहृतायै नमः। ओम ढाकिनीश्वर्ये नमः। ओम अनाहताब्जनिलयायै नमः। ओम श्यामाभायै नमः। ओम वदनद्वयायै नमः। ओम द्रक्षोज्वलायै नमः। ओम अक्षमालादिधरायै नमः। ओम रुधिरसंस्थितायै नमः। ओम कालरात्राग्निशक्तौघवृतायै नमः। ओम सिद्धोदनप्रियायै नमः। ओम महावीरेन्द्रवरदायै नमः। ओम राकिन्याम्बास्वरूपिण्यै नमः। ओम मणिपूराब्जनिलयायै नमः। ओम वदनत्रयसंयुतायै नमः। ओम वज्रादिकायुधोपेतायै नमः। ओम डामर्यादिभिरावृतायै नमः। ओम रक्तवर्णायै नमः। ओम मांसनिष्ठायै नमः। ओम गूढानप्रीतमानसायै नमः। ओम समस्तभक्तसुखदायै नमः। ओम लाकिन्याम्बास्वरूपिण्यै नमः। ओम स्वादिष्टानां भुजगतायै नमः। ओम चतुर्वक्त्रमनोहरायै नमः। ओम शूलाध्यायुधसम्पन्नायै नमः। ओम पीतवर्णायै नमः। ओम अतिगर्वितायै नमः। ओम मेधोनिष्ठायै नमः। ओम मधुप्रीतायै नमः। ओम बन्धिन्यादिसमन्वितायै नमः। ओम दध्यन्नासक्तहृदयायै नमः। ओम काकिनीरूपधारिण्यै नमः। ओम मूलाधाराम्बुदारूढायै नमः। ओम पंचवक्त्रायै नमः। ओम अस्थिसंस्थितायै नमः। ओम अंकुशादिप्रहरणायै नमः। ओम वरदादिनिषेवितायै नमः। ओम मुक्तोदनसक्तचित्तायै नमः। ओम साकिन्याम्बास्वरूपिण्यै नमः। ओम आज्ञाचक्राब्जनिलयायै नमः। ओम शुक्लवर्णायै नमः। ओम षडाननायै नमः। ओम मध्यासंस्थायै नमः। ओम हंसवती मुख्यशक्तिसमन्वितायै नमः। ओम हरिद्रान्नैकरसिकायै नमः। ओम आकिनीरूपधारिण्यै नमः। ओम सहस्रदलपद्मस्थायै नमः। ओम सर्ववर्णोपशोभितायै नमः। ओम सर्वायुधधरायै नमः। ओम शुक्लसंस्थितायै नमः। ओम सर्वतोमुखे नमः। ओम सर्वोदनप्रीतचित्तायै नमः। ओम याकिन्याम्बास्वरूपिण्यै नमः। ओम स्वाहायै नमः। ओम स्वधायै नमः। ओम अमत्यै नमः। ओम मेधायै नमः। ओम श्रुत्यै नमः। ओम स्मृत्यै नमः। ओम अनुत्तमायै नमः। ओम पुण्यकीर्त्यै नमः। ओम पुण्यलभ्यायै नमः। ओम पुण्यश्रवणकीर्तनायै नमः। ओम पुलोमदार्चितायै नमः। ओम बन्धमोचन्यै नमः। ओम बन्धुरालकायै नमः। ओम विमर्शरूपिण्यै नमः। ओम विद्यायै नमः। ओम वेदादिजगत्प्रसवे नमः। ओम सर्वव्याधिप्रशमन्यै नमः। ओम सर्वमृत्युनिवारिण्यै नमः। ओम अग्रगण्यायै नमः। ओम अचिन्त्यरूपायै नमः। ओम कलिकल्मषनाशिन्यै नमः। ओम कात्यायिन्यै नमः। ओम कालहन्त्रे नमः। ओम कमलाक्षनिषेवितायै नमः। ओम ताम्बूलपूरितमुखे नमः। ओम दानिमीकुसुमप्रभायै नमः। ओम मृगाक्षे नमः। ओम मोहिन्ये नमः। ओम मुख्यायै नमः। ओम मृडान्ये नमः। ओम मित्ररूपिण्ये नमः। ओम नित्यतृप्तायै नमः। ओम भक्तनिधये नमः। ओम नियन्त्रये नमः। ओम निखिलेश्वर्ये नमः। ओम मैत्र्यादिवासनालभ्याये नमः।
ओम महाप्रलय साक्षिण्ये नमः। ओम परायै शक्त्यै नमः। ओम परायै निष्ठायै नमः। ओम प्रज्ञान घन रूपिण्ये नमः। ओम माद्वीपानालसायै नमः। ओम मत्तायै नमः। ओम मातृकावर्ण रूपिण्ये नमः। ओम महाकैलास निलयायै नमः। ओम मृणालबलदोर्लतायै नमः। ओम महानीयायै नमः। ओम दयामूर्त्यै नमः। ओम महासाम्राज्यशालिन्ये नमः। ओम आत्मविद्यायै नमः। ओम महाविद्यायै नमः। ओम श्रीविद्यायै नमः। ओम कामसेवितायै नमः। ओम श्री षोडशाक्षरी विद्यायै नमः। ओम त्रिकूटायै नमः। ओम कामकोटिकायै नमः। ओम कटाक्ष किंकरीभूत कमला कोटि सेवितायै नमः। ओम शिरस्थितायै नमः। ओम चंद्रनिभायै नमः। ओम भालस्थायै नमः। ओम इंद्रधनुप्रभायै नमः। ओम हृदयस्थायै नमः। ओम रविप्रख्यायै नमः। ओम त्रिकोणान्तरदीपिकायै नमः। ओम दाक्षायिन्ये नमः। ओम दैत्यहन्त्रे नमः। ओम दक्षयज्ञविनाशिन्ये नमः। ओम धरान्दोलित दीर्घाक्षे नमः। ओम दहारासोज्ज्वलन्मुखे नमः। ओम गुरुमूर्ते नमः। ओम गुणनिधये नमः। ओम गोमात्रे नमः। ओम गुहजन्मभुवे नमः। ओम देवेश्ये नमः। ओम दण्डनीतिस्थाये नमः। ओम धाराकाशरूपिण्ये नमः। ओम प्रतिपन्मुख्याराकान्ततिथिमण्डलपूजिताये नमः। ओम कलात्मिकाये नमः। ओम कलानाथाये नमः। ओम काव्यालापविनोदिन्ये नमः। ओम कलानाथाय नमः। ओम कलानिधये नमः। ओम कलानिधये नमः। ओम काव्यकलाये नमः। ओम रसज्ञाये नमः। ओम रसज्ञाये नमः। ओम रससेवधये नमः। कलानिधये नमः। ओम कलानाथाये नमः। ओम काव्यालापविनोदिन्ये नमः। ओम सचामरभावानि सव्य दक्षिण सेविताये नमः। ओम आदिशक्त्यै नमः। ओम अमेयाये नमः। ओम आत्मने नमः। ओम परमाये नमः। ओम पावनाकृतये नमः। ओम अनेककोटि ब्रह्मांड जनन्ये नमः। ओम दिव्य विग्रहाये नमः। ओम क्लींकार्ये नमः। ओम केवलाये नमः। ओम गुह्याये नमः। ओम कैवल्यपददायिन्ये नमः। ओम त्रिपुरांबिकाये नमः। ओम त्रिपुराये नमः। ओम त्रिजगद्वन्द्याये नमः। ओम त्रिमूर्ते नमः। ओम स्त्रिदशेश्वर्ये नमः। ओम त्रक्षर्ते नमः। ओम दिव्यगन्धाढ्याये नमः। ओम सिन्दूरतिलकाञ्चिताये नमः। ओम गौर्ये नमः। ओम उमाये नमः। ओम शैलेन्द्रतनयाये नमः। ओम गौर्ये नमः। ओम गंधर्वसेविताये नमः। ओम विश्वगर्भाये नमः। ओम स्वर्णगर्भाये नमः। ओम अवरदाये नमः। ओम वागधीश्वर्ये नमः। ओम ध्यानगम्याये नमः। ओम अपरिच्छेद्याये नमः। ओम ज्ञानदाये नमः। ओम ज्ञानविग्रहाये नमः। ओम सर्ववेदांत संवेद्याये नमः। ओम सत्यानंद स्वरूपिण्ये नमः। ओम लोपामुद्रार्चिताये नमः। ओम लीलाक्लुप्त ब्रह्मांड मंडलाये नमः। ओम अदृश्याये नमः। ओम दृश्यरहिताये नमः। ओम विज्ञात्रे नमः। ओम वेद्यवर्जिताये नमः। ओम योगिन्ये नमः। ओम योगदाये नमः। ओम योग्याये नमः। ओम योगानंदाये नमः। ओम युगंधराये नमः। ओम इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति स्वरूपिण्ये नमः। ओम सर्वाधाराये नमः। ओम सुप्रतिष्ठाये नमः। ओम सदसद्रूपधारिण्ये नमः। ओम अष्टमूर्तये नमः। ओम अजादेत्रे नमः। ओम लोकयात्राविदायिन्ये नमः। ओम एकाकिन्ये नमः। ओम भूमरूपाये नमः। ओम निद्वैताये नमः। ओम द्वैतवर्जिताये नमः। ओम अन्नदाये नमः। ओम वसुदाये नमः। ओम वृद्धाये नमः। ओम ब्रह्मात्मेकस्वरूपिण्ये नमः। అమ్మ అందరికి కుంకుమ ఉందా అమ్మ? లేని వాళ్ళ చేతులు లేపండి. ఎడమ చేతులు లేపితే అన్నయ్య అక్కడ చూడండి. కొద్ది కొద్దిగా వేయండి.
నామం అయితే గట్టిగా చెప్తలేరు కానీ కుక్కు మాత్రం బరాబర్ వేస్తుంది. ఇక్కడ చప్పుడు అయితే లేవు, మంచి నిద్ర వస్తుంది నాకు. ఇక్కడికి వెళ్ళి వినిపిస్తుంది, అక్కడికి వెళ్ళి వినిపిస్తలేదు. అయిందా భోజనాలు ఇక్కడంతా? దీక్ష కాలే, అందుకే టిఫిన్ అయింది కాబట్టి బుక్ ఎంత పెట్టుకుంటామో అంత చిన్నగా చిటికెట్ వేయాలి, కొద్దిగా వేయాలి తల్లి. మాట్లాడకండి, ఫోన్ బంద్ చేయవమ్మా. సంధిస్తా అయిపోయి ఫోన్ లేపే. వేణమ్మ బృహత్కే నమః, వేణమ్మ శ్రీమాత్రే నమః చెప్పాలి. దగ్గరకు వచ్చిన నామాలుగా గట్టిగా చెప్పండి ఇప్పటికన్నా. బృహత్కే నమః, ఓం బ్రాహ్మణ్యే నమః, ఓం బ్రాహ్మ్యే నమః, ఓం బ్రహ్మానందాయే నమః, ఓం బలిప్రియాయే నమః, ఓం భాషారూపాయే నమః, ఓం బృహత్సేనాయే నమః, ఓం భావవివర్జితాయే నమః, ఓం భావవివర్జితాయే నమః, ఓం శుభారాధ్యాయే నమః, ఓం శుభకర్త్రే నమః, ఓం శోభనాయే నమః, ఓం శుభకర్త్రే నమః, ఓం శోభనాయే సులభాయే గత్యే నమః, ఓం రాజరాజేశ్వర్యే నమః, ఓం రాజ్యదాయిన్యే నమః, ఓం రాజ్యవల్లభాయే నమః, ఓం రాజకృపాయే నమః, ఓం రాజపీఠ నివేశిత నిజాశ్రితాయే నమః, ఓం రాజ్యలక్ష్మీ నమః, ఓం కోశనాథాయే నమః, ఓం చతురంగవలేశ్వర్యే నమః, ఓం సామ్రాజ్యదాయిన్యే నమః, ఓం సత్యసంధాయే నమః, ఓం సాగరామేఖలాయే నమః, ఓం దీక్షితాయే నమః, ఓం దైత్యశమన్యే నమః, ఓం సర్వలోకవశంకర్త్రే నమః, ఓం సర్వార్థదాత్రే నమః, ఓం సావిత్ర్యే నమః, ఓం సచ్చిదానందరూపిణ్యే నమః, ఓం దేశకాలపరిచ్ఛిన్నాయే నమః, ఓం సర్వగాయే నమః, ఓం సర్వమోహిన్యే నమః, ఓం సరస్వత్యే నమః, ఓం శాస్త్రమయ్యే నమః, ఓం గుహాంబాయే నమః, ఓం గుహ్యరూపిణ్యే నమః, ఓం సర్వోపాధివిర్ముక్తాయే నమః, ఓం సదాశివపదిప్రదాయే నమః, ఓం సంప్రదాయేశ్వర్యే నమః, ఓం సాధునే నమః, ఓం యే నమః, ఓం గురుమండలరూపిణ్యే నమః, ఓం కులోత్తీర్ణాయే నమః, ఓం భగారాధ్యాయే నమః, ఓం మాయాయే నమః, ఓం మధుమత్యే నమః, ఓం అయ్యే నమః, ఓం గణాంబాయే నమః, ఓం గుహ్యకారాధ్యాయే నమః, ఓం కోమలాంగే నమః, ఓం గురుప్రియాయే నమః, ఓం స్వతంత్రాయే నమః, ఓం సర్వతంత్రేష్యే నమః, ఓం సర్వతంత్రేష్యే నమః, ఓం త్రిలోకేష్యే నమః, ఓం స్వతంత్రాయే నమః, ఓం సర్వతంత్రేష్యే నమః, ఓం దక్షిణామూర్తిరూపిణ్యే నమః, ఓం సనకాది సమారాధ్యాయే నమః, ఓం శివజ్ఞానప్రదాయిన్యే నమః, ఓం చిత్కలాయే నమః, ఓం ఆనందకలికాయే నమః, ఓం ప్రేమరూపాయే నమః, ఓం ప్రియంకర్తే నమః, ఓం నామపారాయణ ప్రీతాయే నమః, ఓం నంది విద్యాయే నమః, ఓం నటేశ్వర్యే నమః, ఓం విద్యాజగదధిష్ఠానాయే నమః, ఓం ముక్తిదాయే నమః, ఓం ముక్తిరూపిణ్యే నమః, ఓం లాస్యప్రియాయే నమః, ఓం లయకర్త్రే నమః, ఓం లజ్జాయే నమః, ఓం రంభాదివందితాయే నమః, ఓం భవదావసుధావృష్ట్యే నమః, ఓం పాపారణ్యదబానలాయే నమః, ఓం దౌర్భాగ్యతూలవాతూలాయే నమః, ఓం జరాధ్వాంతర విప్రభాయే నమః, ఓం భాగ్యాబ్ధి చంద్రికాయే నమః, ఓం భక్తచిత్తకేకి ఘనాఘనాయే నమః, ఓం రోగపర్వత దంబోలయే నమః,
ओम मृत्युदारु कुठारिकायै नमः ओम माहेश्वर्ये नमः ओम महाकाल्ये नमः ओम महाग्रासायै नमः ओम महाशनायै नमः ओम अपर्णायै नमः ओम चंडिकायै नमः ओम चंडमुंडासुरनिशोधिन्ये नमः ओम क्षराक्षरात्मिकायै नमः ओम सर्वलोकेश्ये नमः ओम विश्वधारिण्ये नमः ओम त्रिवर्गधात्रे नमः ओम सुभागायै नमः ओम त्रयंबकायै नमः ओम त्रिगुणात्मिकायै नमः ओम स्वर्गापवर्गदायै नमः ओम शुद्धायै नमः ओम जपापुष्पनिभाकृतये नमः ओम ओजोवत्ये नमः ओम युतिधरायै नमः ओम यज्ञरूपायै नमः ओम प्रियव्रतायै नमः ओम दुराराध्यायै नमः ओम दुराधर्षायै नमः ओम पाटलीकुसुमप्रियायै नमः ओम महत्यै नमः ओम मेरुनिलयायै नमः ओम मन्दारकुसुमप्रियायै नमः ओम वीराराध्यायै नमः ओम विराट्रूपायै नमः ओम विरजायै नमः ओम विश्वतोमुखे नमः ओम प्रत्यग्रूपायै नमः ओम पराकाशायै नमः ओम प्राणदायै नमः ओम प्राणरूपिण्यै नमः ओम मार्ताण्डभैरवाराध्यायै नमः ओम मन्त्रिणीनस्य राज्यधुरे नमः ओम त्रिपुरेश्यै नमः ओम जगत्सेनायै नमः ओम निस्त्रेगुण्यायै नमः ओम परापरायै नमः ओम सत्यज्ञानानन्दरूपायै नमः ओम सामरस्यपरायणायै नमः ओम कवर्जिन्ये नमः ओम कलामालायै नमः ओम कामदुघे नमः ओम कामरूपिण्ये नमः ओम कलानिधये नमः ओम काव्यकलायै नमः ओम कलानिधये नमः ओम रसज्ञायै नमः ओम रससेवदये नमः ओम पुष्टायै नमः ओम पुरातनायै नमः ओम पूज्यायै नमः ओम पुष्करायै नमः ओम पुष्करेक्षणायै नमः ओम परस्मै ज्योतिषे नमः ओम परस्मै धाम्ने नमः ओम परमाणवे नमः ओम परात्परायै नमः ओम पाशहस्तायै नमः ओम पाशहन्त्रे नमः ओम परमन्त्रविभेदिन्ये नमः ओम मूर्तायै नमः ओम अमूर्तायै नमः ओम अनित्यतृप्तायै नमः ओम मुनिमानसहंसिकायै नमः ओम सत्यव्रतायै नमः ओम सत्यरूपायै नमः ओम सर्वान्तर्यामिन्ये नमः ओम सत्ये नमः ओम ब्रह्माण्ये नमः ओम ब्रह्माणे नमः ओम जनन्ये नमः ओम बहुरूपायै नमः ओम बहुरूपायै नमः ओम बुधार्चितायै नमः ओम प्रसवित्रे नमः ओम प्रचण्डायै नमः ओम प्रतिष्ठायै नमः ओम प्रकटाकृतये नमः ओम प्राणेश्वर्ये नमः ओम प्राणदात्रे नमः ओम पञ्चाशत्पीठरूपिण्ये नमः ओम विशृङ्खलायै नमः ओम विरक्तस्थायै नमः ओम वीरमात्रे नमः ओम वियत्प्रसवे नमः ओम मुकुन्दायै नमः ओम मुक्तिनिलयायै नमः ओम मूलविग्रहरूपिण्ये नमः ओम भावज्ञायै नमः ओम भवरोगघ्ने नमः ओम भवचक्रप्रवर्तिन्ये नमः ओम छन्दसारायै नमः ओम शास्त्रसारायै नमः ओम मन्त्रसारायै नमः ओम तलोदर्ये नमः ओम उदारकीर्तये नमः ओम उत्तामवैभवायै नमः ओम वर्णरूपिण्ये नमः ओम जन्ममृत्युजरां तप्तजरविश्रान्तिदायिन्ये नमः ओम सर्वोपनिषदुद्घोष्टायै नमः ओम शान्त्यतीतकलात्मिकायै नमः ओम गम्भीरायै नमः ओम गगनान्तस्थायै नमः ओम गर्वितायै नमः ओम गानलोलुपायै नमः ओम कल्पनारहितायै नमः ओम काष्ठायै नमः ओम अकान्तायै नमः ओम कान्तार्थविग्रहायै नमः
ओम कामकीलितरंगिताये नमः ओम कार्याकारणमुक्ताये नमः ओम कामकीलितरंगिताये नमः ओम कडत्कनकताटंकाये नमः ओम लीलाविग्रहधारिण्ये नमः ओम अजाये नमः ओम क्षयविनिर्मुक्ताये नमः ओम मुग्धाये नमः ओम क्षिप्रप्रसादिन्ये नमः ओम अंतर्मुखा समाराध्याये नमः ओम बहिर्मुखा सुदुर्लभाये नमः ओम त्रय्ये नमः ओम त्रिवर्गनिलयाये नमः ओम त्रिस्थाये नमः ओम त्रिपुरमालिन्ये नमः ओम निरामयाये नमः ओम निरालंबाये नमः ओम स्वात्मारामाये नमः ओम सुधास्मृत्ये नमः ओम संसारभंगनिर्मग्न समुद्धरण पंडिताये नमः ओम यज्ञप्रियाये नमः ओम यज्ञकर्त्रे नमः ओम यजमानस्वरूपिण्ये नमः ओम धर्माधाराये नमः ओम धनाध्यक्षाये नमः ओम धनधान्यविवर्धिन्ये नमः ओम विप्रप्रियाये नमः ओम विप्ररूपाये नमः ओम विश्वभ्रमणकारिण्ये नमः ओम विद्रुमाभाये नमः ओम विद्रुमाभाये नमः ओम विश्वग्रासाये नमः ओम विद्रुमाभाये नमः ओम वैष्णव्ये नमः ओम विष्णुरूपिण्ये नमः ओम अयोनये नमः ओम योनिनिलयाये नमः ओम कूटस्थाये नमः ओम कुलरूपिण्ये नमः ओम वीरगोष्ठीप्रियाये नमः ओम वीराये नमः ओम नैष्कर्म्याये नमः ओम नादरूपिण्ये नमः ओम विदग्ध कल्याये नमः ओम विज्ञानकलनाये नमः ओम कल्याये नमः ओम विदग्धाये नमः ओम वैन्दवासनाये नमः ओम तत्त्वाधिकाये नमः ओम तत्त्वमय्ये नमः ओम तत्त्वमर्धस्वरूपिण्ये नमः ओम सामगानप्रियाये नमः ओम सौम्याये नमः ओम सदाशिवकुटुम्बिन्ये नमः ओम सव्यापसव्यमार्गस्थाये नमः ओम सर्वापत्मिनिवारिण्ये नमः ओम स्वस्थाये नमः ओम स्वभावमधुराये नमः ओम धीराये नमः ओम धीरसमर्जिताये नमः ओम चैतन्यार्घ्यासमाराध्याये नमः ओम चैतन्यकुसुमप्रियाये नमः ओम सदोदिताये नमः ओम सदातुष्टाये नमः ओम तरुणादित्यपाटलाये नमः ओम दक्षिणाराध्याये नमः ओम धरस्मेरमुखाम्बुजाये नमः ओम कौलिनीकेवलाये नमः ओम अनर्घ्यकैवल्यपददायिन्ये नमः ओम स्तोत्रप्रियाये नमः ओम स्तुतिमत्ये नमः ओम श्रुतिसंस्तुतवैभवाये नमः ओम मनस्विन्ये नमः ओम मानवत्ये नमः ओम महेश्ये नमः ओम मंगलाकृत्ये नमः ओम विश्वमात्रे नमः ओम जगद्धात्रे नमः ओम विशालाक्षे नमः ओम विरागिन्ये नमः ओम प्रगल्भाये नमः ओम परमोदाराये नमः ओम परामोदाये नमः ओम मनोमये नमः ओम व्योमकेश्ये नमः ओम विमानस्थाये नमः ओम वज्रण्ये नमः ओम वामकेश्वर्ये नमः ओम पंचयज्ञप्रियाये नमः ओम पंचप्रेतपंचादिशायिन्ये नमः ओम पंचम्ये नमः ओम पंचभूतेश्ये नमः ओम पंचसंख्योपचारिण्ये नमः ओम शाश्वत्ये नमः ओम पंचसंख्योपचारिण्ये नमः ओम शाश्वत्ये नमः ओम शाश्वतैश्वर्याये नमः ओम शर्मदाये नमः ओम शम्भुमोहिन्ये नमः ओम धराये नमः ओम धरसुताये नमः ओम धन्याये नमः ओम धर्मिन्ये नमः ओम धर्मवर्धिन्ये नमः ओम लोकातीताये नमः ओम गुणातीताये नमः ओम सर्वातीताये नमः ओम श्यामात्मिकाये नमः ओम बन्धूककुसुमप्रख्याये नमः ओम बालाये नमः ओम लीलाविनोदिन्ये नमः ओम सुमङ्गल्ये नमः ओम सुखकर्त्रे नमः ओम सुवेशाढ्याये नमः ओम सुवासिन्ये नमः ओम सुवासिन्यर्चनप्रीताये नमः ओम आशोभनाये नमः ओम शुद्धमानसाये नमः ओम बिन्दुदर्पणसन्तुष्टाये नमः ओम पूर्वजाये नमः ओम दशमुद्रासमा त्रिपुराम्बिकाये नमः ओम दशमुद्रासमाराध्याये नमः ओम त्रिपुरा श्रीवशङ्करत्रे नमः ओम ज्ञानमुद्राये नमः ओम ज्ञानगम्याये नमः
ओम ज्ञानज्ञेयस्वरूपिण्ये नमः। ओम योनिमुद्रायै नमः। ओम त्रिखण्डेश्यै नमः। ओम त्रिगुणायै नमः। ओम अम्बायै नमः। ओम त्रिकोणगायै नमः। ओम अनघायै नमः। ओम अद्भुतचारित्रायै नमः। ओम वाञ्छितार्थप्रदायिन्यै नमः। ओम अभ्यासादिक्षयज्ञातायै नमः। ओम शराध्वातीतरूपिण्यै नमः। ओम अव्याजकरुणामूर्तये नमः। ओम ध्यानान्ध्वान्तदीपिकायै नमः। ओम आबालगोपविदितायै नमः। ओम सर्वाण्यङ्घशासनायै नमः। ओम श्रीचक्रराजनिलयायै नमः। ओम श्रीमत्त्रिपुरसुन्दर्यै नमः। ओम श्रीशिवायै नमः। ओम शिवशक्त्यैकरूपिण्ये नमः। ओम ललिताम्बिकायै नमः। श्रीमात्रे नमः। श्रीमात्रे नमः। श्रीमात्रे नमः। श्रीमात्रे नमः। श्रीमात्रे नमः। అందరూ శివాయ నమః అనుకుంటూ కుంకుమ ఉన్న వాళ్ళు కుంకుమ వేయండి. అందరు వేసారమ్మా ఇప్పటి వరకు? వేయని వాళ్ళు ఉన్నారు? ఎవరన్నా అయిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారా? మధ్యలో అయిపోయిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు కదా? ఇచ్చారు కదా? అందరు కుంకుమ, వీలైతే కుంకుమ ఉంటే కుంకుమ వేయండి అమ్మా. ఇప్పుడు అమ్మ నామాలు చెప్పాం కదా, శివుడి 108 నామాలు. ఆ స్వామిని అమ్మవారిని ఇద్దరిని పూజిస్తేనే మనకు పూజ ఫలం వస్తుంది. మీ ఇంట్లో కూడా అంతే కదా, మీరు ఒక్కళ్ళు వచ్చే చాలు, మీ ఆయన రాకుండా లేదంటే కర్ర నాయన ఇడికెళ్ళి అంటారా లేదా? అట్లనే అమ్మ కూడా అయ్య కూడా ఇద్దరు ఒక్కరిని పిలిస్తే ఒక్కరిని మనం పిలవద్దు. ఎప్పుడు పిలిచినా ఇద్దరిని పిలవాలి, వాళ్ళు నలుగురు వస్తారు. అట్లా ఆ యొక్క పరమశివుడి నామాలు, ఏ నామాలైతే అయ్య రుద్రాక్షలతో అర్చన చేస్తున్నాడో అవే నామాలతో మళ్ళీ ఇప్పుడు స్వామికి బాగా రుద్రాక్షలు అయినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మంచి కుంకుమ కూడా వేద్దాం. అందరు వేయండి అమ్మ. శివాయ నమః అనాలి. మొదటి నామం ఏంది? వేయండి అమ్మ. ఓం శివాయ నమః. ఓం మహేశ్వరాయ నమః. ఓం శంభవే నమః. ఓం పినాకినే నమః. ఓం శశిశేఖరాయ నమః. ఓం వామదేవాయ నమః. ఓం విరూపాక్షాయ నమః. ఓం కమర్దినే నమః. ఓం నీలలోహితాయ నమః. ఓం కడవాంగినే నమః. ఓం ఖడ్వాంగినే నమః. ఓం విష్ణువల్లభాయ నమః. ఓం శివవిట్టాయ నమః. ఓం అంబికానాథాయ నమః. ఓం శ్రీకంఠాయ నమః. ఓం భక్తవత్సలాయ నమః. ఓం భవాయ నమః. ఓం సర్వాయ నమః. ఓం త్రిలోకేశాయ నమః. ఓం శితికంఠాయ నమః. ఓం శివాప్రియాయ నమః. ఓం ఉగ్రాయ నమః. ఓం కపాలినే నమః. ఓం కామారయే నమః. ఓం అంధకాసురసూదరాయ నమః. ఓం గంగాధరాయ నమః. ఓం లలాటాక్షాయ నమః. ఓం కాలకాలాయ నమః. ఓం కృపానిధయే నమః. ఓం భీమాయ నమః. ఓం పరగవస్తాయ నమః. ఓం మృగపానయే నమః. ఓం జటాధరాయ నమః. ఓం కైలాసవాసినే నమః. ఓం కవచినే నమః. ఓం కఠోరాయ నమః. ఓం త్రిపురాంతకాయ నమః. ఓం వృషాంకాయ నమః. ఓం వృషభారూఢాయ నమః. ఓం భస్మోద్ధోలిత విగ్రహాయ నమః. ఓం సామప్రియాయ నమః. ఓం స్వరమయాయ నమః. ఓం త్రయీమూర్తయే నమః. ఓం మనీశ్వరాయ నమః. ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః. ఓం పరమాత్మనే నమః. ఓం సోమసూర్యాగ్నిలోచనాయ నమః. ఓం అభిషే నమః. ఓం యజ్ఞమయాయ నమః. ఓం సోమాయ నమః. ఓం పంచవక్త్రాయ నమః. ఓం సదాశివాయ నమః. ఓం విశ్వేశ్వరాయ నమః. ఓం వీరభద్రాయ నమః. ఓం గణనాథాయ నమః. ఓం ప్రజాపతయే నమః. ఓం హిరణ్యరేతసే నమః. ఓం దుర్దర్శాయ నమః. ఓం గిరీశాయ నమః. ఓం గిరీశాయ నమః. ఓం అనఘాయ నమః. ఓం భుజంగభూషణాయ నమః. ఓం భర్గాయ నమః. ఓం గిరిజన్మనే నమః. ఓం గిరిప్రియాయ నమః. ఓం కృత్తివాససే నమః. ఓం పురారాతయే నమః. ఓం భగవతయే నమః. ఓం ప్రమదాదిపాయాయ నమః. ఓం మృత్యుంజయాయ నమః. ఓం సూక్ష్మతనవే నమః. ఓం జగద్వ్యాపినే నమః. ఓం జగద్గురవే నమః. ఓం వ్యోమకేశాయ నమః. ఓం మహాసేనజనకాయ నమః. ఓం చారువిక్రమాయ నమః. ఓం రుద్రాయ నమః. ఓం భూతపతయే నమః. ఓం స్థానవే నమః.
ఓం ఐర్బుద్ధ్యాయ నమః ఓం దిగంబరాయ నమః ఓం అష్టమూర్తయే నమః ఓం అనేకాత్మనే నమః ఓం సాత్వికాయ నమః ఓం శుద్ధ విగ్రహాయ నమః ఓం శాశ్వతాయ నమః ఓం ఖండపర్షవే నమః ఓం అజాయ నమః ఓం పాఠ విమోచకాయ నమః ఓం మృణాయ నమః ఓం పశుపతయే నమః ఓం దేవాయ నమః ఓం మహాదేవాయ నమః ఓం అవ్యయాయ నమః ఓం హరయే నమః ఓం పూషదంతిభిదే నమః ఓం అవ్యగ్రాయ నమః ఓం దక్షాధ్వర హరాయ నమః ఓం హరాయ నమః ఓం భగనేత్రాభిదే నమః ఓం అవ్యక్తాయ నమః ఓం సహస్రాక్షాయ నమః ఓం సహస్రపదే నమః ఓం అపవర్గప్రదాయ నమః ఓం అనంతాయ నమః ఓం తారకాయ నమః ఓం పరమేశ్వరాయ నమః. అందరూ గోవిందాయనం అనుకుంటూ 24 సార్లు కుంకుమ వేయండి అమ్మా. ఓం గోవిందాయ నమః ఓం కేశవాయ నమః ఓం నారాయణాయ నమః ఓం మాధవాయ నమః ఓం గోవిందాయ నమః ఓం విష్ణవే నమః ఓం మధుసూదనాయ నమః ఓం త్రివిక్రమాయ నమః ఓం వామనాయ నమః ఓం శ్రీధరాయ నమః ఓం ఋషికేశాయ నమః ఓం పద్మనాభాయ నమః ఓం దామోదరాయ నమః ఓం సంకర్షణాయ నమః ఓం వాసుదేవాయ నమః ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః ఓం అనిరుద్ధాయ నమః ఓం పురుషోత్తమాయ నమః ఓం అధోక్షజాయ నమః ఓం అచ్యుతాయ నమః ఓం నారసింహాయ నమః ఓం జనార్దనాయ నమః ఓం ఉపేంద్రాయ నమః ఓం హరయే నమః ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః. అమ్మ అందరు చేతులు జోడించి ఒక్కసారి అమ్మకి మంచిగా నమస్కారం చేసుకోండి. వనస్పత్యర్ భవేద్యవ్యేర్ నానాగంధేషు సన్విధం ఆగ్నేయ సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిగృహ్యతాం. అందరూ ఒకసారి కుంకుమ వేసి అమ్మకు ధూపం వేసినట్లుగా భావన చేయండి. సాధ్యంత్రివర్తి సంయుక్తం మగ్నినా యోజితం మయా దీపం గృహాన దేవేశ త్రైలోక్య తిమిరాప భక్తాదీప అయినటువంటి ఓ తల్లి నీకు యథాశక్తి పండుగ నైవేద్యంగా సమర్పణిస్తున్నానమ్మా. దీన్నే పంచభక్ష పరమాన్నాయ స్వాహ ఓం పానాయ స్వాహ ఓం జ్ఞానాయ స్వాహ ఓం దానాయ స్వాహ. కరోక్తివర్ధనార్థే చందనం ముఖవాసార్థే తాంబూలం హిరణ్యముద్ర దక్షిణార్థే అక్షదాం. అమ్మవారికి బిడియం పెట్టినట్లు భావన చేయాలి. అందరు కళ్ళు మూసుకొని చేతులు జోడించి 2 తమలపాకులు తీసుకొని కొరలను తొడవలను తుంచి అమ్మకి దానికి కాచు చున్నము వక్కపొడి యాలకులు లవంగాలు జాతికాయ జాపత్రి అన్నీ ఆ తమలపాకులు వేసి మంచిగా మడిచి మీ స్వయంగా మీ చేతితో అమ్మ నోట్లోనే మీ యొక్క విజయాన్ని ఆ తాంబూలాన్ని ఇస్తే ఆ నోడుకున్నటువంటి అమ్మ ముఖము నవలగా ఎర్రగా పండిన అమ్మ ముఖాన్ని ఒక్కసారి దర్శించాలి. ఏ సువాసిని ముత్తేదో ఇట్లా ఎర్రగా పండిన అమ్మ ముఖాన్ని దర్శిస్తుందో, ఏ సువాసిని ఎప్పుడూ నోట్లో తమలపాకుతో ఉన్నటువంటి నోరు ఎర్రగా పండినటువంటి నోరు ఉంటుందో ఆ తల్లి అమ్మవారి స్వరూపమే. వారికి అమ్మవారు దీర్ఘమైనటువంటి సుగంధరిత్వాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. ఎప్పుడు తాంబూలం వేసుకునే ఆ వీడియం తినేటువంటి తల్లులకు అట్లా అమ్మని మంచిగా నమస్కారం చేసుకోవాలి. అట్లానే మంగళ నీరాజన దీపం అమ్మవారిని కాబట్టి అందరూ లేచి నిలబడండి కానీ విస్తారాలు పడ్డాం సరేనా. దేవ జయ మంగళమూర్తి ఓ శ్రీ మంగళమూర్తి దర్శన మాతే మానా స్మరణే మాతే మానా కామానా పురతి జయ దేవ జయ పీతాంబర పరమర వందాన సరళా శృంగావత్రేణ మహాశ్రమధావాత్మాయ సుగుణ సంకష్ఠీ పావే నిర్వాణి రక్షావే సర్వరగణగణ జయ దేవ జయ దేవ. ఓకే శరణమే వరదాయిని శారదా దేవి మంగళమే. శరణమే వరదాయిని శారదా దేవి మంగళమే.
చదువుల తల్లి మా కల్పవల్లి, చదువుల తల్లి మా కల్పవల్లి, పదకలయికను పలికించవే తల్లి, పదకలయికను పలికించవే తల్లి, మదినేడ నీవుండ అల్లేను పూదండ, మదినేడ నీవుండ అల్లేను పూదండ, మదినేడ నీవుండ అల్లేను పూదండ, శరణమే వరదాయిని శారదాదేవి మంగళమే, వీణావాణి ముక్తి ప్రదాయిని, వీణావాణి ముక్తి ప్రదాయిని, గానామృతమును పానము చేయని, గానామృతమును పానము చేయని, కనకనమాదున నీ ఆలాపన, కనకనమాదున నీ ఆలాపన, కనకనమాదున నీ ఆలాపన, శరణమే వరదాయిని శారదాదేవి మంగళమే, శరణమే వరదాయిని శారదాదేవి మంగళమే. ఓం మంగళం ఓంకార మంగళం, ఓం నమ శివాయ మంగళం, నా మంగళం నకార మంగళం, నాదబిందు కళాతీత దేవ మంగళం, మా మంగళం మకార మంగళం, శ్రీ మంగళం శికార మంగళం, సిద్ధి బుద్ధి ముక్తి రూప ఆత్మ మంగళం, మా మంగళం మకార మంగళం, పాదభేద రహిత పరబ్రహ్మ మంగళం, యా మంగళం యకార మంగళం, యదా తత్వ పరిజ్ఞాన వేద్య మంగళం, ఓం మంగళం ఓంకార మంగళం, ఓం నమ శివాయ మంగళం, ఓం నమ శివాయ మంగళం. మంగళం భగవాన్ విష్ణు మంగళం మధుసూదన మంగళం పుండరీకాక్ష మంగళం గరుడధ్వజ మంగళం కమలాకాంత త్రైలోక్యం మంగళం కురు. మంగళ నీరాజన దీపం సందర్శయామి, నీరాజనానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి, రక్షాంధారయామి, నమస్కారం కరోమి. అందరు ఆర్తికి నమస్కారం చేసుకోండి. విష్ణుపత్నే చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్, వాగ్దేవ్యే చ విద్మహే సర్వసిద్ధే చ ధీమహి తన్నో వాణి ప్రచోదయాత్, హంసాయ విద్మహే పరమహంసాయ ధీమహి సమర్పయామి. అందరూ ఒకసారి కుంకుమ వేయడమా, మళ్ళీ ఒకసారి కుంకుమ తీసుకోండి. వాళ్ళు వేయండి, లేని వాళ్ళు చేతులు జోడించి దండం పెట్టండి. కుడి వైపు తిరుగుతాలే అమ్మ, కుడి దిక్కు. తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష పరమేశ్వరి, రక్ష రక్ష జగదీశ్వరి. ప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ని సమర్పయామి. కూర్చోండి అమ్మ అందరు కూడా. ఛత్రవాచ్ఛాదయామి. భక్తిహీనం సురేశ్వరి యత్పూజితం మయా దేవి పరిపూర్ణం తదస్తు మే అనయా యథాశక్తి యథాభక్తి యథామిలిత ఉపచార ద్రవ్యైః అన్యోన్య బ్రాహ్మణ సహాయేన సద్గురు సన్నిధానేన ఆచరిత శ్రీ లలితా సహస్రనామ శివ అష్టోత్తర శతనామ కేశవనామ కుంకుమార్చన పూజనేన ఏతత్ ఫలం శ్రీ లలితా పరమేశ్వరి దివ్య శరణ అరవింద అర్పణం అస్తు. అందరు చేతులు జోడించి అమ్మతో ప్రార్థన చేయాలి. తల్లి లలితా పరమేశ్వరి, ఇప్పటి వరకు నేను చేసినటువంటి కుంకుమార్చనలో అయ్యగారు చెప్పిన మంత్రంలో తప్పు ఉండిండొచ్చు, నేను చేసినటువంటి వేయడంలో కుంకుమార్చనలో లోపం ఉండిండొచ్చు, తెచ్చినటువంటి ద్రవ్యంలో ఏదైనా లోపమున్నా తల్లి ఆ లోపాలన్నింటినీ ఒక్కసారి నీ చల్లటి చూపుతో చూడమ్మా. ఆ లోపాలన్నీ కూడా పూరించబడి పూజకు పరిపూర్ణత్వం ప్రసాదించు తల్లి. పూజతో పాటు నాలో కూడా అనేక లోపాలున్నాయి తల్లి, నీ దృష్టిని ఒక్కసారి నా వైపు ఉంచి ఆ నాలో ఉన్న లోపాలన్నీ తొలగించి నాకు పరిపూర్ణత్వాన్ని ప్రసాదించు తల్లి అని చెప్పి అమ్మను ఒక్కసారి నమస్కరించి, తల్లి ఈ యొక్క కోటి కుంకుమార్చనలో భాగంగా నీ యొక్క 1000 నామాలతో పరమశివుడి కేశవుడి యొక్క నామాలతో చేసినటువంటి కుంకుమార్చన వల్ల
నాకు అనంత కోటి పుణ్యఫలాన్ని నువ్వు ప్రసాదించి ఉన్నావు తల్లి. ఈ యొక్క పుణ్య ఫలమంతా నీ పాదాల వద్దనే ఉండండి తల్లి. నా జీవితంలో ఎప్పుడు నాకు అవసరం వస్తుందో అప్పుడు ఇచ్చదవు. అప్పటి వరకు ఈ విశ్వంలో సమస్తమైనటువంటి ఈ యొక్క విశ్వంలో భద్రమైనటువంటి ప్రదేశం ఏదైనా ఉంటే అది నీ పాదపద్మాలు. కావున ఈ యొక్క పూజా ఫలాన్ని నీ పాదాల వద్దనే ఉంచుతున్నానమ్మా అని చెప్పి చేసినటువంటి పూజా ఫలమంతా అమ్మ పాదాలకు దారవోసి అందరూ అమ్మకి నమస్కరించి ఆ యొక్క పూజా ఫలాన్ని అమ్మకి మనసారా సమర్పణ చేయండి. అందరు కూడా చేతులు జోడించి అందరూ కూడా చెప్పాలి, జగదంబ అర్పణం అస్తు సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్రయంబకే గౌరీ దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. అపరాధ సహస్రాణి క్రియంతే అహర్నిశం మయా దాసోయం ఇతి మాం క్షమస్వ పరమేశ్వరి. ఆవాహనం నజానామి నజానామి విసర్జనం పూజా విధిం నజానామి క్షమస్వ పరమేశ్వరి. జగదంబా విశ్వపాలిని మాతా కీ నమః. పార్వతీపతయే హర 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 మహాదేవ శంభో. లక్ష్మీ రమణ గోవింద. రాజా రామచంద్ర భగవాని కీ. పవన సుత హనుమానో మాతా కీ. సీతా మాతా కీ. సత్య సనాతన హిందూ ధర్మ కీ. భారత్ మాతా కీ. అమ్మ ఇక్కడికి కుంకుమార్చన కార్యక్రమం మనం చేసుకున్నాము. ఒక్క నిమిషమే బాబు కార్యక్రమం చేసుకుని ఉన్నాము. చాలా విశేషమైనటువంటి పర్వకాలం 5 రోజుల పాటు అయ్య యొక్క ఆశీస్సులతో పరమశివుడి యొక్క ఆజ్ఞతో మనము ఇక్కడ అమ్మ ఒక్క 2 నిమిషాలు ఇక ఇప్పటిదాకా మాట్లాడినేమో కానీ ఒక్క 2 నిమిషాలు మీకు ఇష్టమైంది ముచ్చట కాబట్టి నేను కూడా ముచ్చట పెడుతున్నా కాబట్టి ఇప్పుడే కుంకుమ ఎవరు పెట్టుకోవద్దు. ఒక 2 నిమిషాలు అయ్యా ఆశీర్వచనంతో పరమశివుడు ఆజ్ఞతోని మనం చాలా విశేషమైనటువంటి 1,00,000 రుద్రాక్షల కార్యక్రమము మనం ఇక్కడ నిర్వహించుకున్నాము. 5 లక్షల రుద్రాక్షలు 1,331 సార్లు అయ్యగారులు రుద్ర పారాయణం చేస్తున్నారు. మీరు ఒక్కసారి రుద్ర పారాయణం అభిషేకం చేస్తే సకృతావర్తనం 11 సార్లు చేస్తే ఏకాదశము, ఆ 11 రుద్రాలను 11 సార్లు చేస్తే లఘురుద్రము, ఆ 11 సార్లు లఘురుద్రాలు చేస్తే మహారుద్రము. అట్లా అయ్యగారులు 1,331 సార్లు రుద్ర పారాయణము 17 మంది అయ్యగారులతో మనము విశేషంగా స్వామివారి చేస్తున్నాం. ఇయ్యలడికి 7 సార్లు అయింది అట్లా లఘురుద్రాలు. అట్లా ఇంకా 4 సార్లు ఉంది. రేపు 3 సార్లు, ఇవాళ సాయంత్రం 1 సారి. ఇక మీకు ఇంత సదావకాశం ఈరోజు సాయంత్రము రేపటితో ముగిస్తుంది. ఎల్లుండి ప్రొద్దున మనం అక్కడ ఈ యొక్క ఎన్నిసార్లు చేశామో దానికి 10% అక్కడ హోమం చేస్తాము. అట్లా చాలా విశేషము. ఇటువంటి కార్యక్రమము మనం చూడడము మన యొక్క పూర్వజన్మ సుకృతం. ఈ కళ్ళతోని మనము ఉండి ఈ దేహంతో మనం పాల్గొన్నామంటే చాలా విశేషము. ఎందుకంటే నేను పాల్గొంటున్నాను నేను చెప్పట్లేదు, చాలా విశేషము. రుద్రాక్షలు అయ్యగారు మొన్ననే చెప్పిండు, అయ్యా 1,000 రుద్రాక్షలు వేస్తేనే రుద్రుడితో సమానం అన్నాడు. అటువంటిది 5 లక్షలతోని మనము ఆ స్వామిని అర్చిస్తున్నాం. మీరు 1 రుద్రాక్ష వేస్తేనే ఎంతో సంతోషపడతారు. అటువంటిది స్వామికి 5 లక్షల రుద్రాక్షలు అంటే మనం స్వయంగా ఈ దర్శించినటువంటి ప్రతి వాడు శివుడుగా మారిపోయినట్టే, మంగళప్రదుడు మారిపోయినట్టు. అటువంటి కార్యక్రమంలో మనం పాల్గొంటాం. అట్లా స్వామి ఏమనుకున్నాడంటే, అమ్మ ఏమనుకుందంటే, అయ్యా 5 లక్షలతోని శివుడికే చేస్తున్నాడు, మరి నాకేం చేస్తాడో చూసామనుకున్నది. అందుకే అమ్మ ఇవాళ 6,10,000తోని అమ్మ కుంకుమార్చన చేయించుకుంది. ఇప్పుడు 610 మంది మీరు అందరూ ఉన్నారు. అయ్య కంటే అమ్మ అడుగుక ముందు ఎక్కువనే ఉంటుంది. రక్షించడంలో కావచ్చు, పెట్టడంలో కావచ్చు, దెబ్బలు వేయడంలో కూడా, మూడింట్లో కూడా అమ్మ ముందే ఉంటుంది. కాబట్టి ఎందుకంటే అమ్మనే సంస్కారం ఇచ్చేది, అమ్మనే రక్షణనిచ్చేది, అమ్మనే పోషణ ఇచ్చేది. ఆ అమ్మలు ఎవరంటే అమ్మ గుళ్ళో ఉన్న అమ్మలు ఎట్లనో మీ సమాజంలో ఉన్న మీ అమ్మలు కూడా అంతే. మీరే ఆ అమ్మ స్వరూపాలుగా అమ్మవారి భూమి మీదకి వచ్చింది. అట్లా మీరందరూ కూడా అమ్మ ఈ యొక్క కుంకుమార్చనలో పాల్గొన్న తల్లి లలితామ్మవారు చాలా శక్తి స్వరూపిణి. ఆ పరమశివుడి యొక్క ఇంటి ఇల్లాలు ఆ తల్లి చాలా విశేషమైన అనుగ్రహం చేసేటువంటి తల్లి. అది ఇది అని కాదు, భోగాలు ఇస్తుంది, ఆ భోగాలతో సుఖం ఇస్తుంది, ఆ తర్వాత ముక్తినిస్తుంది. శాస్త్రంలో ముక్తిని దగ్గర భోగం ఉండదు, భోగం ఉన్న దగ్గర ముక్తి ఉండదని చెప్పబడ్డది. కానీ
లలిత అమ్మవారిని ఎవరైతే ఆరాధిస్తారో వారికి సుఖాలు ఉంటాయి, దాంతోపాటు భోగాలు ఉంటాయి, భోగాలతో పాటు ముక్తిని కూడా ఇచ్చే తల్లి ఆ యొక్క లలిత అమ్మవారు. అటువంటి ఆ తల్లి యొక్క అర్చన కార్యక్రమం మేము కోటి కుంకుమార్చన చేయాలని సంకల్పించాము. ఎందుకంటే చెప్పా కదా, చాలా గొప్పరైన అన్నటువంటి అమ్మవారు కాబట్టి కోటి కుంకుమార్చన చేస్తే కనీసం అమ్మ గోటి కన్నా తగులుతుందేమో అని ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. అందులో భాగంగా ఇప్పటి వరకు గుట్ట మీదనే రికార్డు ఎక్కువ అయింది. ఇంతకుముందు 2 సార్లు చేశాము, ఓసారి 250, ఒకసారేమో 200 అయింది. ఇప్పటి వరకు 250 అక్కడ ఆరుమూరులో ఒక దగ్గర అయింది, కానీ ఈ 600 ఇప్పటిదాకా కాలే. అయితే ఇక పూర్ణాతిలోనే మళ్ళీ అయ్యా అనుగ్రహం, హంపి స్వామివారి గురువుల యొక్క అనుగ్రహం వల్లనే జరగాలి. అట్లా ఈ యొక్క కుంకుమార్చన కార్యక్రమంలో భాగంగా అమ్మ ఒక 4 విషయాలు మీరందరూ మర్చిపోతున్నాయి. మీకు అన్నీ తెలుసు, కానీ కొన్ని ప్రభావాల వల్ల మనం మర్చిపోతున్నాము. అదేంటంటే అమ్మ, కన్న తల్లి 9 నెలలు గర్భంలో మనను మోసి కన్నటువంటి తల్లికి కాటికి పోయినా కన్న తల్లి రుణం తీరదని మనకు శాస్త్రంలో చెప్పబడ్డది. అటువంటి తల్లిని మనము చాలా ఇంట్లో రోజు అపశబ్దంతో, అమంగళము అంటే ఏ శబ్దము పలికితే మన ఇంట్లో దరిద్రము, మన ఇంట్లో ఎటువంటి అశుభాలకు నిలవో ఆ శబ్దాన్ని మనం పలుకుతున్నాం. అదే ఏందమ్మా మమ్మీ. మమ్మీ అంటే ఏంది? చచ్చిందారా అని అర్థం. కన్న తల్లిని తిట్టడము, కన్న తల్లిని అవమానించడమే మమ్మీ అనే దానికి అర్థం. నేను తప్పు చెప్తే చదువుకున్న వాళ్ళు గూగుల్లో చూడండి, చదువుకున్న వాళ్ళకి తెలుసు. కానమ్మా దయచేసి ఈ కుంకుమార్చనలో పాల్గొని ఇంత గొప్ప కార్యక్రమంలో అయ్య చేసే కార్యక్రమంలో మీరు వచ్చారు. మనం ఏదైనా పూజా కార్యక్రమం చేసుకున్నా, మనం ఏ గుడికి తీర్థంకు వెళ్ళినా అక్కడ ఒక మంచి విషయం తెలుసుకొని మన ఇంటికి పోయి అది ఆచరించాలి. అప్పుడే ఆ యాత్ర యొక్క, తీర్థయాత్ర యొక్క, గుడి యొక్క, పూజ యొక్క ఫలం. ఏడున్నోరా ఇంకటంటే అక్కడనున్నా ఇంకటి అన్నట్టు ఉంటే మనం ఎన్ని తీర్థాలు ఎదిగినా కూడా మనకు దాని ఫలం రాదు. సద్గుణాలన్నీ నేర్చుకోవాలి, మనం ఆచరించాలి. అప్పుడే మనకు సద్గతి అనేది మనకు అమ్మవారు అనుగ్రహిస్తుంది. కాబట్టి అమ్మ దయచేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరిలో కూడా ఎవరైనా సరే మీ పిల్లలతో మీరు మమ్మీ డాడీలు పిలిపించుకునే వాళ్ళు ఉంటే మానిపించుకొని మెల్లగా అమ్మ నాన్న అని పిలవండి. చాలా మంది తల్లి కూడా పిల్లనే మమ్మీ అనే పిలుస్తుంది, అమ్మ కూడా వాళ్ళ అమ్మని కూడా మమ్మీ అనే పిలుస్తుంది. కాబట్టి మమ్మీలు బంద్ చేసి డాడీలు బంద్ చేసి ప్రేమ ఎక్కువయ్యట. అయ్యా అంటుండు, ఆకలేనోడు విషం తాగితే ఎట్లుంటుందో గదే ఉన్నది మన గతి. కాబట్టి అమ్మ దయచేసి మమ్మీ డాడీలు మానేసి మంచిగా అమ్మ నాన్నని పిలిపించండి. ఎన్నడో ఒకనాడు నేను చెప్తున్నామ్మా, మీ పిల్లలు అమ్మ 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 అని పిలిచినప్పుడు ఎన్నడో ఒకడు వాళ్ళ జీవితం మొత్తంలో ఒక్కనాడు ఈ లలితామ్మ వారు దర్శనం ఇవ్వకపోతే నా పేరు అడగండి. ఒకవేళ మీరు మమ్మీ మమ్మీ అని పిలిచినారంటే ఆ కన్న తల్లికి కూడా నిర్వీర్యం చేస్తున్నారు. ఆ తల్లికి చెప్పే శక్తి ఉండలేదు. సగం బట్టలు వేసుకొని ఉంటుంది, సరిగ్గా జుట్టు కట్టుకొని ఉండదు, బొట్టు పెట్టుకొని ఉండదు. ఆ తల్లి ఆ బిడ్డను సంస్కరించలేకపోతుంది. ఎందుకంటే మమ్మీ అని పిలవడం వల్లనే. అదే అమ్మ అని పిలిస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా సంస్కారం ఇస్తుంది. ఈ దేశానికి మంచి గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులని, సమాజానికి ఉపయోగపడే అమ్మలను ఇస్తుంది ఆ అమ్మ మాత్రం. దయచేసి ఆ విషయం. రెండోది అమ్మ సువాసిని, అర్చన ప్రీత, శోభన, శుద్ధ మానస అని అమ్మ ఇప్పుడు నామాలు చెప్పుకున్నాం. అమ్మ అంటే ఎవరు? ముత్తైదునే అమ్మ. కానీ చాలా మంది ముత్తైదులు ఎన్నో కోట్ల జన్మల పుణ్య ఫలం వల్ల వచ్చింది మీకు ఈ ముత్తైతనం. అది లేకపోతే మనకు ఆడదానికి ప్రాణము ఉన్నా లేని కిందికి అని మీరు అందరూ భావన చేస్తారమ్మా. అటువంటి ముత్తైదుతనాన్ని మనం నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాం. ఎన్నో కోట్ల జన్మల వల్ల వచ్చినటువంటి కుంకుమను టిక్లీతోని మార్చేస్తున్నాం. జడలు విరబోసుకుంటున్నాము, జడలు కట్టుకోవట్లేదు. వెంట్రుకలు కత్తిరించుకోవద్దు. ఏ సువాసన మీకు పెద్దవాళ్ళకి అడగండి, వెంట్రుకలు ఎప్పుడు కత్తిరించుకునేవారు ఆడవాళ్ళు? ఎప్పుడు కూడా వెంకటేశ్వర స్వామి కావచ్చు, లేకపోతే బ్యూటీ పార్లర్ కావచ్చు, అమ్మ ఎప్పుడు వెంట్రుకలు కత్తిరించుకోవద్దు. సౌభాగ్యానికి హాని. సౌభాగ్యం అంటే కేవలం భర్త పక్కన ఉండడమే కాదు తల్లి, మీ వంశము వృద్ధి చెందడము సౌభాగ్యమే. మీ ఇంట్లో ఏడవకుండా ఉండే పిల్లలు ఉండడము సౌభాగ్యమే. మీరు టైంకు తిన్నది ఆహారం దొరకడము, దొరికింది అరగడము, రోగం లేకపోవడము, ఈ సౌభాగ్యం అంటే కొన్ని వందల విషయాలు చెప్పొచ్చమ్మా. అందులో ఏది లేకపోయినా మనకు జీవించలేము. నిద్ర లేకుండా కూడా దౌర్భాగ్యమే. గోళీలు వేసుకోవాలి, అయితే నిద్ర పడుతుంది. ఆకలి, గోళీలు వేసుకోవాలి, ఆకలికి గోళీలే, నిద్రకు గోళీలే. డబ్బులు బాగున్నాయి బీరువాల, కానీ ఏది కన్నా కొనుక్కోవాల్సింది. మనశ్శాంతి అసలుకే దొరకదు, ఈ నిద్ర అసలుకే దొరకదు డబ్బులతో. అదేవిధంగా నిద్ర కూడా దొరకదు. పరుపులు కొనుక్కోవచ్చు, పదార్థాలు కొనుక్కోవచ్చు, కానీ అది దొరకదు. ఇదే సౌభాగ్యమమ్మ. ఇవన్నీ ఉంటే డబ్బులు లేకున్నా మంచిగా బండ మీద ఉన్నా కూడా నిద్ర వస్తుంది. సమయానికి ఆహారం దొరికేదే సౌభాగ్యం. ఆ సౌభాగ్యం ఇచ్చేది మీ సువాసినిత్వం వల్లనే మీ ఇంట్లో సౌభాగ్యం ఉంటుంది. మీ పిల్లలకు భవిష్యత్తు బాగుంటుంది. మా పిల్లగాడు మొండి చేస్తున్నాడు అంటే
నువ్వు మొండి చేస్తున్నావు కాబట్టి వాడు కూడా మొండి చేస్తున్నాడు. మీరు ఇట్లా చేసి చూడండి అమ్మా, తప్పకుండా మీకు మంచి జరుగుతుంది, మీ పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుంటుంది. అయ్యగారుల దగ్గరికి పంచాంగాలకు వచ్చే పని లేదు, ఇక మీరే పంచాంగాలు చెప్పచ్చు ఇక అందరికి. కాబట్టి అందరు మంచిగా కుంకుమతో బొట్టు పెట్టుకోవాలమ్మా, టిక్లీలతో కాదు. అమ్మ కూడా అదే కుంకుమతో బొట్టు పెట్టుకుంటుంది. అమ్మలైన మీరు కూడా అట్లానే, మీరు వేరు అమ్మ వేరు కాదు. జడ వేసుకోవాలి, కొప్పు కట్టుకోవాలి, మంచిగా మంగళసూత్రం, 2 చేతులకు గాజులు ఉండాలి, ఒక చేతికి స్మార్ట్ వాచ్, ఒక చేతికి గాజులు. వెనుకటికి దుబాయ్ వాచ్లు పెట్టేవారు ఇట్లా గొలుసులు, ఇప్పుడేమో స్మార్ట్ వాచ్ వచ్చింది, ఇట్లా తిప్పగానే టైం చూపిస్తుంది అది. ఆ సెన్సార్ వాచ్ అది కాకుండా మంచిగా అంతకంటే గొప్పది ఏది లేదమ్మా. మీ గాజుల కంటే గొప్ప ఆభరణము, మీ బొట్టు కంటే గొప్ప ఆభరణం, మంగళసూత్రం, మట్టెలు, గజ్జలు, చెవుల కమ్మల కంటే గొప్ప ఆభరణాలు సృష్టిలో ఏమీ లేవు. అందుకే లేనోడికి కూడా ఏముందమ్మా, పసుపు తాడు కడతారు లగ్గంలో. ఫస్ట్ ఎంత కోటీశ్వరుడైనా సరే పసుపు తాడుతోనే మంగళసూత్రం, తర్వాతనే మీరు బంగారం చేసుకుంటారు దాన్ని. చూడండి, అది చాలా విశేషమమ్మా. కాబట్టి సువాసిలందరూ కూడా తప్పకుండా ఈ యొక్క విషయం గమనించాలి. అట్లానే మీ పిల్లలు, మీ కుటుంబ సభ్యుల ఆయుష్ను మీరే దగ్గరుండి కిందికి తక్కువ చేస్తున్నారు మీ ఆయుష్ను. అది దేని సందర్భంగా? పుట్టిన రోజు, బర్త్డే. ఏమంటారమ్మా ఇంగ్లీష్లో? బర్త్డే. ఇక ఏది తెలిసినా, గుట్ట తెలియకపోయినా, దేవుడు తెలిసినా తెలియకపోయినా, బర్త్డేలు మాత్రం పక్క మొత్తం ఊర్లో గుడిసెలు ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి పెద్ద బంగ్లాలు ఉన్న దగ్గర తెరవని పని ఏంటంటే బర్త్డే. నీకు అందరికీ తెలిసిందే. ఏం తెచ్చుకోవాలన్నాడు? కేకు తెచ్చుకోవాలి. కేరికెళ్ళి తెచ్చుకోవాలి, తుర్కొని దగ్గర తెచ్చుకోవాలి, ఎందుకంటే ఉమ్మేస్తాడు కాబట్టి. అయినా కూడా మీరు కొంటున్నారని ఇది కూడా పోస్తున్నాడు. గంటారావులో చూపించండి, ఈటీవీలో నేను చూపిస్తా, మీ అందరికి మైక్ లో పెట్టి మరి చూపిస్తా. అటువంటి కేకు నిషిద్ధము. గుడ్డు తింటే, మాంసం తిన్నదంటే 100 రెట్ల పాపం వస్తుంది. గుడ్డు అంటే కోడి యొక్క గర్భం, ఆ గర్భ విచ్ఛిత్తి చేసిన పాపం మనకు వస్తుంది. ఆ గుడ్డుతో కలిసిన పదార్థంతో తెచ్చిన కేకును తీసుకొచ్చి దాని పేరు రాస్తాం. ఏ పేరు అది? ఎవరు పుట్టినరోజు ఉంటే వాళ్ళ పుట్టినరోజు, మీదుంటే మీది, మీ భర్తది ఉంటే మీ భర్తది, పిల్లలు ఉంటే పిల్లలది. ఆ పేరు ఎవరి పేరై ఉంటుంది అసలు అంటే? దేవుడి పేరే కదా పిల్లలకు పెట్టేది. ఎవరైనా రావణాసుడు, మహిషాసుడు పేర్లు పెట్టుకున్నారమ్మా పిల్లలకు? పెట్టుకోలే కదా. రాముడు, కృష్ణుడు, లేకుంటే అమ్మవారి పేర్లు, అయ్యవారి పేర్లే కదా పెట్టుకుంది. ఆ పేరును గుడ్డు పైన రాయిచ్చా, రాయరాదా? చెప్పరు, కానీ మీరు రాయిస్తారు. రాసి వాడు పిలవడం మాత్రం మొత్తం పేరు పిలవరు. ఇంట్లో రాసేటప్పుడు, తప్పు పని చేసేటప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా మొత్తం పేరు రాస్తారు. ఇంట్లో గజ్జి, బుజ్జి, సోని, తామర అవి పేర్లు పెట్టి పిలుస్తారు. కానీ బర్త్డే రోజు మాత్రం మొత్తం పేర్లు రాస్తారు తప్పుడు చేసేటప్పుడు. తర్వాత ఏం చేస్తారమ్మా? క్యాండిల్ ఎప్పుడు వాడద్దమ్మా. క్యాండిల్ వాడితే గోహత్య పాతకం. ఎందుకంటే ఆ క్యాండిల్లో ఆవు కొవ్వుతో తయారు చేయబడ్డాయి. ఇవన్నీ నా సొంతంగా చెప్పట్లే, మా గురువులైనటువంటి విద్యారాయణ భారతి స్వామి వారు నాకు చెప్పిన కాబట్టి నేను మీకు చెప్తున్నా. ఆ కొవ్వుతో తయారు చేసేది, మైనంతో తయారు చేసేది పోయింది. ఇప్పుడు కొవ్వుతోనే తయారవుతున్నాయి. కొవ్వొత్తులు ఇంట్లోకి రానియకండి, దీపాలు వెలిగించండి, మంచిది. ఆ కొవ్వొత్తి పెడతారు, దీపం వెలిగిస్తారు, నోటితోని ఉప్పను ఊపుతారు. మీ ఇంట్లో దీపం వెలిగించి పిల్లలు ఏమని చెప్తారు? పిల్లలకు దేవుడి ఇంట్లో దీపం వెలుగుతుందా, ఆరిపోయిందా చూడమంటారా? దీపం వెలుగుతుందా, కొండెక్కిందా అని చూడమంటారా? ఆరిపోయింది అనమంటారు. ఆ నోట్లో నుంచి అంటారు అసలు మీరు? భయం లేని కోడి బజార్లో గుడ్డు పెట్టినట్టు ఆ బర్త్డే నాడు అందరికీ మొత్తం రాక్షస గుణాలు వస్తాయి. ఆ దీపాన్ని స్వయంగా నోటితో ఊపిస్తారు మంచిగా పిల్లగానికి. తాత, మామ అందరూ ఎన్ని వరుసలు ఉన్నాయో అన్ని వరుసలు సప్పట్లు కొట్టుకుంటా ఓ అరుస్తూనే ఉంటారు రాక్షస అరుపులు. చూడండి అమ్మా, దీపం ఆరిపోతే మన వంశం ఆరిపోయినట్టే. ఆ యొక్క దీపము అగ్ని నోటితో ఎప్పుడు నేరుగా ఊపొద్దు. అందుకే మన ఇళ్లలో కట్టెల పొయ్యి ఉంటే, కట్టెల పొయ్యిలో అగ్ని తక్కువైతే దేంతో ఊపేవారు? గొట్టం పెట్టి ఊపేవారు. అది మన పెద్దవాళ్ళకి తెలిసిన సంస్కృతి. మనమేమో మనకేం లేదు, ఒకటే పని. కాబట్టి ఆ తర్వాత ఏం చేస్తారమ్మా? ఆ పేరుని ముక్కలుగా కట్ చేస్తారు. ఏ పేరు అది? ఎవరి పేరు అది? దేవుడి పేరు. శివకోటి, రామకోటి రాసేటువంటి స్థితి నుంచి ఎంత అజ్ఞానంలోకి పడిపోయినామంటే ఆ దీపం ఆర్పడం అజ్ఞానమే. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు లగ్గాలలో, బర్త్డేలలో అది ఒకటి కొడతారు నురుగా. ఏం కొడతారమ్మా? స్ప్రే. ఆ స్ప్రే అంటే ఏంటంటే బ్రహ్మహత్య పాతకమే మనకు. నురుగానే పాపము. అందుకే శ్రావణ మాసంలో కొత్త నీళ్ళు వచ్చినప్పుడు నది స్నానం నిషిద్ధం. ఎందుకంటే ఆ గంగ మీద అంతా నురుగు వస్తుంది. చూడండి, ఆ అమ్మలకి ఎట్లయితే నెలకి ఎట్లా మలినమో ఆ గంగమ్మ కూడా అమ్మనే కదా, ఆ తల్లి కూడా మలినం. ఆ నురుగు అనేది
మహాపాదకము. దాంట్లో మనం స్నానం చేసినా దాన్ని ముట్టుకున్నా బ్రహ్మహత్య పాదకం వస్తుందని శాస్త్రంలో చెప్పదు. అటువంటి విషయాల్లో మనం ఆ పెళ్లిలో మంచిగా కొత్త పెళ్లిరైనటువంటి వాళ్ళ పైన కొడుతుంటే వాళ్ళ మీదంతా నురగబడుతుంది. వాళ్ళు లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపులు. కొత్తగా పెళ్ళైన జంట ఎవరంటే ఆ రోజు వారిలోకి లక్ష్మీనారాయణ ప్రవేశిస్తారు, పార్వతి పరమేశ్వరు ప్రవేశిస్తారు. ఆ నురుగను ఎప్పుడు కూడా మీరు పెళ్లిల్లో కానీ బర్త్డేలో కానీ కొట్టుకోకండి. ఇగో మస్తు మందికి దర్గాలు పోయి దండాలు పెట్టి చంద్రులు కందులు చేసే అలవాటు ఉంది. అన్ని మానుకొని గుట్టకు రండి. ఇక్కడ ఉన్న శివుడు చాలా గొప్పోడు. ఆ శివుడిని దండం పెట్టుకోండి, అవన్నీ బంద్ చేసుకోండి. ఇలా శివ కళ్యాణం చేయండి, ఇంకో కళ్యాణం ఎన్నో ఎప్పుడో కార్యక్రమం జరుగుతుంటుంది. ఈ భగవంతుని సనాతన వైదిక ధర్మంలో ఉన్న దేవుళ్ళను మొక్కండి, కానీ వాళ్ళని వీళ్ళని మొక్కి అవన్నీ చేసి పరేషాన్లు అయితే ఏమైతే తెలుసా? 1000 ఉంటుంది కదా, 1000ని 0తో గుడిస్తే ఏమవుతుంది? 1000 × 0 ఎంత అయితే తెలుసా అమ్మా? 0 అవుతుంది. అట్లా చేసిన పుణ్యాలన్నీ కార్తీక మాసం నెలలు చేస్తారు. దీపాలు మబ్బులో లేచి 1000 వత్తులు 365 465 బర్త్డే నాడు అంత 0 × 0 కదా. కార్తీక మాసం అన్ని మాసాలు అట్లానే ఇవో లేని దేవుళ్ళని మొక్కిరనుకో మన పరిస్థితి కూడా అట్లనే ఉంటుంది. కాబట్టి అమ్మ ఇంకా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. మీ అందరు చాలా మంది అమ్మ స్వామి ప్రసాదం తీసుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. అట్లా మీ యొక్క గ్రామాల్లో కానీ గుళ్ళో కానీ ఎక్కడైనా సరే కుంకుమార్చన ఏర్పాటు చేసి దీనికి ఏం డబ్బులు ఏం తీసుకో మాకేం అవసరం, ఏం దాని మీద ఆశతో చేయట్లేదు. కేవలం కుంకుమ గౌరమ్మ, అది కూడా లేకుంటే అవి కూడా మేమే తెచ్చి చేయిస్తాము. మీ గ్రామాలలో మీ ఊర్లలో బళ్ళల్లో ఎక్కడ ఇళ్లలో ఎక్కడైనా సరే అమ్మలు కూర్చోబెట్టే శక్తి ఉంటే అక్కడికి వచ్చి కుంకుమార్చన చేయిస్తున్నాం. అట్లా 10,000 మందితో కలవాలి. ఇప్పటికీ ఈ రోజుకి 66 లక్షలు అయ్య అనుగ్రహంతో స్వామి హంపి స్వామి వారు విద్యారణ్య భారతి స్వామి జగద్గురు యొక్క కృపతో పూర్తి చేసుకొని ఉన్నాము. ఇక ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎంత డబ్బులున్నా కానీ కుంకుమున్నా కానీ చేసే అమ్మలు లేకపోతే ఈ కార్యక్రమం కాదు. కాబట్టి అమ్మలతోనే ఈ కార్యక్రమము. కాబట్టి మీరు అందరూ చాలా ప్రయాస కూర్చి, చాలా మందికి తెలియదు కావచ్చు, కాళ్ళు నొప్పులైనవి కావచ్చు, తలకాయ చేతులు అన్నీ వస్తాయి కావచ్చు, కానీ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం మీ యొక్క చాలా అదృష్టమమ్మ. ఈ శక్తి అమ్మ 2 పాదాలను బట్టి మనం ఈ యొక్క కుంకుమార్చన చేయడం మన పూర్వజన్మ సుకృతము. కాబట్టి అటువంటి అవకాశాన్ని అయ్య మనకందరికీ కూడా అనుగ్రహించాడు. అయ్యతో పాటు సమస్తమైనటువంటి దేవీ దేవతలకు జగద్గురు శ్రీ శంకరాచార్య హంపి విరూపాక్ష విద్యారణ్య భారతి స్వామి వారి యొక్క పాదపద్మములకు నమస్కరిస్తూ సమస్తమైనటువంటి మీరందరికీ లలిత అమ్మవారు పరమశివుడి యొక్క సంపూర్ణ అనుగ్రహం కలిగి మీరందరూ ధర్మ కార్యంలో పాల్గొని మీరు మంచి ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయిని ఆ తర్వాత కూడా జన్మాంతరం తర్వాత కూడా మంచి గతిని అమ్మవారు మనకు ప్రసాదించాలని ప్రార్థన చేస్తూ స్వస్తి ప్రజాభ్యాం పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిమహిషా గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు సర్వే జన సమస్త సన్మంగళాని భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. అమ్మ మీరు ఆ గౌరమ్మని కొంచెం కలపండి అమ్మ. ఉత్తర పూజ అమ్మని కొంచెం కలిపి అమ్మకి నమస్కారం చేసుకోవాలి. అమ్మ పిలవగానే వచ్చి మా కుంకుమార్చన స్వీకరించి ఉన్నావు, నీకు శతకోటి ప్రణామాలమ్మ. నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చి ఉన్నావు? మణి దీపానికి కైలాస పర్వతానికి మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచే నీ చేపల లాంటి కళ్ళు ఉన్నటువంటి ఓ తల్లి, చేపలు ఎట్లయితే పిల్లలకు కళ్ళతోని పోషణను రక్షణ ఇస్తాయో నీ పిల్లలనేటువంటి మాకు కూడా ఆ చేప కళ్ళ లాంటి నీ కళ్ళతో మమ్మల్ని సంరక్షించు తల్లి అని చెప్పి అమ్మని నమస్కరించుకొని అందరు కూడా అమ్మకి పెళ్ళగా తన స్వస్థానానికి పరమశివుడితో సమేతంగా సాగనంపాలి. శాంతిదేవ గణా సర్వే పూజామాధాయ పార్థివ ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధార్థం శోభనే పునరాగమనాయక. అమ్మ అందరు మీ కుంకుమ మీరు పెట్టుకోండి. మీ పక్కన ఒక్క నిమిషం అమ్మ. కోటి కుంకుమలో ఇప్పుడే పెట్టుకోకండి. కోటి కుంకుమలో కలపడానికి మీ దగ్గర నుంచి కొంచెం కుంకుమ తీసుకుంటామమ్మా. ఒకరికి ఇచ్చేయండి అమ్మా లైన్ ముందు కుంకుమ పెట్టుకోండి. మీకు ఇచ్చిన కుంకుమార్చన అమ్మ మీరు చేసిన కుంకుమ మంచిగా ఇంటికి తీసుకువెళ్ళి జాగ్రత్తగా అందరు కూడా బొట్టు పెట్టుకోవాలి. ఇంట్లో అలవాటు లేని వాళ్ళకు కూడా బొట్టు పెట్టడం అలవాటు చేయండి. కుంకుమ తీసుకువెళ్ళి అట్లానే ఆ పువ్వు తల్లో పెట్టుకోండి. ఆ గౌరమ్మ రేపు స్నానం చేసే ముందు ముఖానికి అలంకరించుకొని స్నానం చేయాలి. అమ్మ అందరు మళ్ళీ వచ్చి అడుగుతారు, ఇంటలేరు, ఇంటికి వచ్చి అడుగుతారు. ఆ గౌరమ్మ ఇంటికి తీసుకెళ్ళండి, ముఖానికి పెట్టుకొని రేపు స్నానం చేసే ముందు ముఖానికి అలంకరించుకొని
స్నానం చేయండి. పడుతుంది. ఏం మరి ఆ శివుని కూడా కళ్యాణం కూడా ఇక్కడనే చేస్తాం కాబట్టి రేపటి కార్యక్రమంలో పాల్గొనే భక్తులందరికీ ఈ సమయము తీసుకొని మీరందరూ రావాల్సిందిగా మనం చేస్తాం. ఇంకొకటి అక్కడ 3 రోజులు ఇక్కడనే ఉండి సేవలో పాల్గొందామన్న ఒక భక్తులది పేరు నమోదు చేసుకుంటుండు అక్కడ జనన్ సార్. 3 రోజులు ఇక్కడనే ఉండి సేవ చేద్దామనుకున్న వాళ్ళ అవకాశాన్ని వాళ్ళ పేరు నమోదు చేస్తుంది కాబట్టి అక్కడ పోయి రాసుకోవచ్చు. మరి ఆ కుంకుమంతా కూడా తీసుకొని కవర్లు తీసుకొని ఎడవిడిగా భోజనమాలకు పోయి భోజనం చేయండి. దర్శనంలో ఖచ్చితంగా దర్శనం చేసుకోండి, ప్రసాదం తీసుకోండి. అది ఓం సార్.